आम नाटक परिवेशन करने ये हूँ इतिहास कथा। 10वीं शताब्दी में उत्कल राजा थे ललाटेन्दु केशरी। पिता जजाति केशरी समय उत्कल राजधानी था जाजपुर। मात्र ललाटेन्दु केशरी समय को स्थानांतरित हो आसीला एकाम्र क्षेत्र। केशरी वंश राजा मैंने शैवभक्त थे एकाम्र क्षेत्र जन शिव मंदिर निर्माण कर सम्राट ललाटेन्दु केशरी राजत्व काल में पिता जजाति केशरी द्वारा आरंभ कर निर्माण कार्य पूर्णांग रूपरेख लाभ कर राजत्व काल में एकाम्र क्षेत्र में अनेक नूतन मंदिर निर्माण कर आज आम जो कहानी परिवेशन करने से विषय जानवा महाराज ललाटेन्दु केशरी दरबार को आम मान आस पंडित वासरे आद्रा नामधेय नक्षत्र मिथुन राशि स्थित चंद्रमसी एवं यथास्थानावसितेषु भौमाभिग्रहशुभ लग्नकरणे शुभमस्तु शुभमस्तु शुभमस्तु। सभासद केशरी वंशर शासन काल धर्मर रक्षा सदासर्वदा चेष्टा कर मोर पिता जजाति केशरी राजत्व काल श्री जगन्नाथ विग्रह 144 वर्ष धरी पाताली पिता शंकराचार्य को निमंत्रण कर बैतरणी नदी कूल अश्वमेध यज्ञ कले एवं कान्यकुब्ज 10 सहस्र ब्राह्मण डकाई घोषणा दौड़े शंकराचार्य द्वारा जगन्नाथ विग्रह को पुनरुद्धार कर आचार्य भारती द्वारा पंडित नदी जीवंत शालग्राम ब्रह्म पदार्थ स्थापना करने पर रत्न सिंहासन में चतुर्था मूर्ति को प्रतिष्ठा कर मो पिता समय श्रीमंदिर में 27 कोटल निर्माण होला एवं अन्न
एकाम्र क्षेत्र आरंभ करा लिंगराज मंदिर निर्माण मो समय संपूर्ण आज ये एकाम्र क्षेत्र सारा जगत शैलपीठ मान्यता पाई आपत ए क्षेत्र में शह शह शिव मंदिर निर्माण हो पारि महाराज किंतु गत रात्रि एक अद्भुत स्वप्न मत मानसिक दुश्चिंता स्वप्न महाराज ये क्षेत्र में आउ एक मंदिर निर्माण करने प्रभु लिंगराज मत निर्देश दुश्चिंतार कारण कौन अच्छी महाराज मंदिर हम आम राज्यर प्रतिष्ठित शिल्पी मान डकई मंदिर निर्माण दायित्व दबा महाराज एठार कि मंदिर निर्माण हम केउ देवता पूजा करें प्रभु लिंगराज मात्र स्वप्न पाइली आउ एक सुंदर मंदिर निर्माण चता समय प्रभु मूर्ति स्थापना निश्चय निर्देश चिंतित तेरे महामंत्री शिल्पी मान डकाई मंदिर निर्माण प्रस्तुति कार्य आरंभ कर स्थान विषय प्रमुख ठार निर्देश पाइबा पर आम से स्थान मंदिर निर्माण मो राज्य शांति सद्भावना भातृभाव ठीक भाव बजाय रही समस्त सामंत राजा और राजकर्मचारी मान निर्देश दी निज भितर बंधुत्व सृष्टि कर आम भितर बुझामणा ठीक रहे समाज में शांति स्वतः विराजमान निश्चय पालन हो महाराज वीरवर सिंह और श्रीधर सिंह महाराज आपण दुहेले काम्रनगर दुई जन सामंत राजा दयानदी आपण दुई क्षेत्र विभक्त आपण भितर सुसंपर्क रही तो खूब शीघ्र आम दुहे बंधुतार संपर्क में बाध्य हो जाऊँ महाराज ताछड़ा श्रीधर मोर बाल्य बंधु महाराज शुणी आनंदित हुए मोर आशा समस्त भितर यही बंधुत्व महाबंधु आज दरबार बंद रहा सकाल गोटे श्राद्ध धरती शूद्र लोक ठा ठीक कर चाउल पिंड पकई आसवा बाहरी गोटे कौड़िया ब्राह्मणटे जुटिल तार छतुआर पिंड हम पुणी भल कर श्लोक दीपद न बोलिले कौड़ी बाहरी स्वामी स्त्री दी जन पुरा जगिकी बसिले मु ता भितर नवग्रह तो गणपति बंदना जहाँ पाइली बोलिली खुशी ती पुंजा कौड़ी मत दे भयो ना तमे तो जगत को चिता काटिया भाई बस ये साध भितर तमे नवग्रह पत्र पढुछ छी 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 अच्छा कोन की का श्राद्ध करबा पई तुमको केते समय लागला हो ना 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 ये आगोटा कोडी कामर लागी चढ़ी तो चढ़ी तो आ गया प्रति गुरुवार दिन विधवा माइकी आगे अच्छा ब्राह्मण भोजन टिके दिए से चूड़ा दही टिके खाई देकी आसिली खाई देकी के पेट पुरी जाई के आउ ताले की खाइबनी
ଯାହା ମିଳିବ ସବୁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯିବି। ଆରେ ନବା ନେବେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଖାଲି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ନା କାଇଁ ନବ ହୁଣ୍ଡା ହୁଣ୍ଡି ନେଇକିରି ଆସ ତ ପୁରା ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଯାଅ 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 ଯାଇ ଭିତରେ ସବୁ କାମ ବଢ଼ାଅ ଶୁଣ ବେଲପତ୍ର ହୋମ କାଠ ଫୁଲ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ସରିଛି ତମେ ଶୀଘ୍ର କାମ ବଢ଼ାଇ ସେ ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଆଗେ ଯାଇ ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇ ପାର୍ବତୀ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତମେ ଠିକ କରିଛ ବାଟ ପାଉନ ଏତିକି ବେଳୁ ଆଲା ହେଲାଣି ସାମ ଆସିଲ ଦେନି ଆଉ ଏଇ କୋଉଠୁ ବି ଆସିଲାଣି ତୁ ଯା ଦେଖ ସେପଟେ ଟିକେ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଟିକେ ଯା ଭିତରକୁ ଯା ସେ ଦକ୍ଷିଣିଆଟା ଉପରେ ମୋର ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରାୟ ନରକାନ୍ନବତାରାୟ କର୍ପୂର କୁଣ୍ଡ ଧବଳେନ୍ଦୁ ଜଟାଧରାୟ ଜ୍ଞାନପ୍ରଦାୟ କମଳାଲୟ ସାଗରାୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୁଃଖ ଦହନାୟ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଓಂ ତ୍ରୟମ୍ବକଂ ଯଜାମହେ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଧନଂ উর্বারুকলি বন্দনা মৃত্যুমুক্তি অমৃতা ওম তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্র প্রচোদয়াৎ। আজ্ঞা ଆପଣ ଏବେ ଶପଥ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଏ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ସତ୍ୟ କରୁଛି ମୋର କନ୍ୟା ଗୌରୀର ବିବାହ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀଧର ସିଂଙ୍କ ପୁତ୍ର କେଦାର ସହିତ କରି ଏହା ସତ୍ୟ 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 ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶପଥ କରୁଛି ମୋର ବନ୍ଧୁ ବୀରବର ସିଂହ କନ୍ୟା ଗୌରୀ ସହିତ ମୋ ପୁତ୍ର କେଦାରକୁ ବିବାହ କରି ଏହା ସତ୍ୟ 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 ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁତା ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ସମୁଦି ହୋମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ହେଇଗଲା ଯିବା କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶୃଙ୍ଗାର ମାନେ ପରେ ବୁଝ ଆଗ କହିଲା ଶୃଙ୍ଗାର ମାନେ କଣ? ମୁଁ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କି ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଯେ ସାରା ଜଗତ ରାଧାଙ୍କୁ ଖାଲି କୃଷ୍ଣମୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଆକାଶରେ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ବସନ୍ତ ଋତୁ, ଯମୁନା ଜଳରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶିଳ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ଫୁଟିଛି ନାନା ଜାତିର ଫୁଲ, 16 ସହସ୍ର ପୃଥିବୀଙ୍କ ସହିତ ରାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଂଶୀବା এই অবস্থাতে ভাগবতী ভাগবতের श्याम विरहिणी राधा बृंदावन में खोजुंट श्रीकृष्ण कदम्ब मूल देखा नटक राय किशोरी रूप में अभिभूत हो पड़ी श्याम अवधान पढ़े तुम कौन मन कस्तूरी आग सखी भुजे पिंधि मर्कत बड़य नीलमणि हरे शोभा पाउत हृदय सुनील कुंतले रति खंजीबू पदे नुपुर कटीरे नीलोत्पल माल गले देखिले सुंदर देखिले मोहित
सहस्र जुगरे ब्रह्मांकर हेताई गोटे किंतु तमे जदि रहुतार तो अनंत काल मोर बाहुबंधु ना ताहले मोर मन होता ब्रह्मांकर सहस्र वर्ष मोर गोटे केदार सकल पलास नाचिर पलास कुसुमे उल्लास हरिला निकुंज भुवने रम्य स्तवने कोकिल पंचमी गाइला महा कोकिल पंचमी गाइला कोकिल पंचमी गाइला वैकुंठ दवा पाई वीरभद्र सिंह और सुधन सिंह परस्पर बंधुता सूत्र आबद्ध रहे मात्र लोभ मोह अहंकार बेले बेले बंधुतार सूक्ष्म सेतुबंधक भांगी महाराज ललाकुंड केसरी राज्य में महाविषुव संक्रांति समाज में पालित और से देवीपीठ में लोकनृत्य सह मल्लयुद्धर प्रतियोगिता होता वीरभद्र सिंह और सुधन सिंह का मल्लयुद्ध मैंने एथर प्रतियोगितार भाग नहीं जे जितब राजा तरफ उत्कल कुमार उपाधि पाइब जानतु तक देखा प्रतियोगिता कौन हो
କରିନଥିଲେ ମହାରାଜ। ପ୍ରଥମେ ବୀରବର ସିଂ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି ମହାରାଜ। ମୋର ମଲ୍ଲ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ନଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ହେଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ସୀମା ଟପିଲେ, ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କଲେ। ସେ ମୋ ଅନୁରୋଧକୁ ନ ମାନି ତାଙ୍କ ଲୋକକୁ ମୋ ଲୋକକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ପିଟିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ କଲେ। କୌଣସି ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଏନି ମହାରାଜ। ଯୋଦ୍ଧା ସହ ଯୋଦ୍ଧା ଲଢୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୀରବର ସିଂ ନିଜ ଯୋଦ୍ଧାର ହାର ଦେଖି ସହି ନ ପାରି ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ମୁଁ ମାତ୍ର ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିଛି। ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ସହ 3 ଜଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କୋଉ ନିୟମରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମହାରାଜ? ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଯୁଦ୍ଧର ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ରଖାଯାଇଛି ଦେଶକୁ ବହିଃଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ନିଜର ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ମୋ ପିତା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଉ ଏହି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି। ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ହିଂସା ଭୁଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତା ଦେଉଥିବା ଏହି ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଦାୟୀ? ଯିଏ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ସେ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ, ଶତ୍ରୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ତିକ୍ତତାକୁ ଭୁଲି ଭାତୃତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କର ରଜୁରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବାକୁ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମେ ପାଳନ କରିଥିଲୁ ମହାରାଜ। ସ୍ୱୟଂ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୋର କନ୍ୟା ଗୌରୀର ବିବାହ ଶ୍ରୀଦର୍ଶନଙ୍କ ପୁତ୍ର କେଦାର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କଲି। ହେଲେ ଆଜିର ଘଟଣା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦୁରାଚାର ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁତ୍ର ସହ ନିଜର କନ୍ୟାର ବିବାହ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ତା ତଣ୍ଟି ମାରିଦେବା ଏଇଟା ତ ସମାଧାନ ମାର୍ଗ। ମୋ ରାଜ୍ୟର 2 ଜଣ ସାମନ୍ତ ରାଜା ହେଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବେ? କ୍ଷମା କରିବେ ମହାରାଜ, ତାହା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱର ଅନ୍ତର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଦୁଇଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ଏ ଦୁଇଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୃଥକ କରୁଛି ଦୟାନଦୀ, ସେଇଠାରେ ଆମ ସୈନ୍ୟମାନେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କେହି କାହାରି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କେହି ଏହାର ଅନ୍ୟଥା କରେ ମୁଁ ତା ପ୍ରତି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏ ଶତ୍ରୁତାର ପରିଣାମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ହବ। एते दिनर स्नेह भल पाइबा निमिषक मध्य बदलीगला शत्रुतारे प्रभु लिंगराज पाखे कर प्रतिज्ञा थोड़ीसात हो गला। दया नदी विच्छिन्न करदेला दुई राज्यर संपर्क कौन करी कौन तो चाटशाही आस देखा बचे भी केदार अरे तू ये कौन कर पाठशाला को आसू कि लाभ पाठशाला पाठशाला विचार करते करी कौन मो काम कथा कह सी तुम आत्मा मिशि सारी जगत मत शून्य लगे तू गौरी की भूली जा ना बहुत दुख आई तुम दी परिवार भितर वर्तमान जो संपर्क से गौरी कथा भाव ठीक हम गौरी की भूली जा
ଦେହଠାରୁ ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ଅଲଗା କରିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଭୁଲି ଯାଇପାରିବି, ନହେଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆରେ ଏସବୁ ପାଗଳ। ତୁ ଜାଣି ଜାଣି ତୋ ବିପଦକୁ ଡାକୁଛୁ କେଦାର। କାହିଁକି ସେ ବସନ୍ତ ହେଇ ଆସିଥିଲା ମୋ ଜୀବନରେ? କାହିଁକି ସେ ଅନୁରାଗ ଫୁଲଟିଏ ମୋ ଆବେଗର ବୁଝିଆ? କାହିଁକି ସେ ପ୍ରେମରେ ଭିଜେଇବେ ମୋ ଭାବ ପ୍ରବଳର ସତ୍ତା? କାହିଁକି ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖେଇବେ? ଓହୋ, ଆରେ କେଦାର କେଦାର ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ କହିଲେ? ଥରଟେ ଯାଇ ଗୌରୀକି ଦେଖି ଆସି। ଆରେ ତୁ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ? ସେଇଟା କଣ ସମ୍ଭବପର କଥା? ଦୟା ନଦୀ ଆର ପାଖରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଲୋକକୁ ସେମାନେ ଆରପଟକୁ ଯିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ତୁ ଛିଦର ସିଂହର ପୁଅ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ସେମାନେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେ। ବୁଝିଲୁ କେଦାର? ବହୁ ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ ରେ, ବହୁ ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି, କେମିତି ତା ସହ ଦେଖା ହବ? ନା, ମୁଁ ତ କିଛି ଉପାୟ ଭାବି ପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ସୁଦାମ, ମୁଁ ସିନା ଏଇ ଦେଶରେ ଗଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ଯଦି ମୁଁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଯାଏ? ହଁ, କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଆରେ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଯାଉ କଣ ହବ ଜାଣିଛୁ? ମାରିଦେ, ମାରିଲେ କ୍ଷତି କର। କେହି ତାହେଲେ କହିବେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁତା କମିଛି। ଏ ଭୁଲ ତୁ କରନି କେଦାର। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ଅଛି ତୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିବାକୁ। ତୋତେ ମୋର ସୁଦାମ, ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି କହିବି? ମୁଁ ଥରଟେ ଗୌରୀକି ଦେଖି ଚାଲି ଆସିଛି। ଚାଲି ସୁଦାମ, ଚାଲି। କେଦାର, ଆରେ କେଦାର କେଦାର! ହେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯାହା ତମର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ତମର ଇଚ୍ଛା। ରକ୍ଷା କର ଏ କେଦାରକୁ। ସାନ୍ତାଣୀ, ମୁଁ ତମକୁ ଚାରିଆଡେ ଖୋଜୁଛି, କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ କି? ଆଜି ପରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା, ଦୂତୀବାମନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଉଦୟ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲି। ହଉ ମୁଁ ଆମ ଜେମାଦେଇଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲମାଳଟିଏ ଆଣିଥିଲି ଯେ, ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତ କୋଉଠି ପାଉନି। ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରଠୁ ତା ମନରେ କୋଉ ସୁଖ ଅଛି ନା ଖରାପ ଅଛି। ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ଶୁଖେଇକି ବସେ। ମଲା କିବା କଥା ଇଏ? ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମାଲ କୁସ୍ତି ଖେଳରୁ ଏତେ ବଡ କାଣ୍ଡଟାଏ ଘଟିଗଲା। କେଦାର ଭଳିଆ ପିଲା ଆମର ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଅଛନ୍ତି, ରୂପରେ ଯେମିତି ଗୁଣ ବି ସେମିତି। ଆମ ଜେମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ ହର ପାର୍ବତୀ ଭଳିଆ ଦିଶିଥାନ୍ତି। ତୁ ଆଉ ପଛ କଥା କହିଲେ କଣ ହବ? ପୋଡ଼ା ତିଅଣରେ ଆଉ କି ସ୍ୱାଦ ଥାଏ? ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ ଫେରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତମେ ଟିକେ ରାଜା ସାଙ୍ଗକୁ ବୁଝଉନି? ମୁଁ କଣ ବୁଝେଇନି? ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଦେଉଛ। ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି ମୋ ମନରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉନି, ତାଠୁ ବେଶୀ ଭୟ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ସତ୍ୟଭଙ୍ଗ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଖରେ ସେମାନେ ଶପଥ କରିଥିଲେ, ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବି କୋପ କରିବେ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଭୟରେ ତ ମୋତେ ଦେହ କଥାରେ ଧରୁଛି। କି କଥା କହୁଛ ସାନ୍ତାଣୀ? ହବନି, କାହାର ଭୟ ହବନି ଯେ? ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା, କୋପେ ବର ନହେଲେ ତ୍ରପେ ବର। ଆଚ୍ଛା ସାନ୍ତାଣୀ, ରାଜା ସାନ୍ତ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ଝିଅର ସ୍ୱୟଂବର କରିବେ, ଯାହା ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ଆଚ୍ଛା ମାଲୁନି, ତୁ ସେଇ ନଈ ଆରପଟକୁ ଯାଉନୁ କି? ଆଉ କଣ ସେ ବେଳ ଅଛି ସାନ୍ତାଣୀ? ନଈ କୂଳରେ ପରା ସୈନ୍ୟମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି, ପଚରା ଉଚରା କଲା ପରେ ଯାଇ ଛାଡ଼ିବେ। ସେଥିରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ନ ଫେରିଲେ ନା ମିଳିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ସୋମବାର ଦିନ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଯାହା ତୋର ସେ କେଦାର ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହଉଛି? କେମିତି ଦେଖା ହବ ଯେ? ମୁଁ ତ ଦେଉଳରେ ଫୁଲ ଦେଇ ଚାଲି ଆସୁଛି। ସେଇଠି ସାନ୍ତାଣୀ, ତମେ ଯଦି କହିବ ଯିବି। ଏଥର ସୋମବାର ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଆଡେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବୁ ତ, ଦେଖି ଆସିବୁ ତାଙ୍କର ମତି ଗତି କଣ ଜଣା ପଡିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, ତାଙ୍କ ଘର ଖବର ବୁଝି ଆସିବି। ହେଲା ସାନ୍ତାଣୀ, ରାଜା ସାନ୍ତ ତମକୁ ଡାକିଲେଣି। ମୁଁ ଆମ ଜେମାଦେଇଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲମାଳଟିଏ ଆଣିଥିଲି ଯେ, ନିଅ ତାକୁ ଦେଇଦବ। ଆସୁଛି
ଆସୁଛି ଶାନ୍ତ ହେଇ। ମାଲୁଣ ସାହେବ କଣ କଥା ହଉଥିଲେ ଗୋଲ ବିଷୟରେ? ହଁ ଆଉ କୋଉ କଥା ଅଛି ଯେ ଗପିବି? ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଖେଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି କାଳ ହବ ସେ କଥା କିଏ ଜାଣିଥିଲା? ଓ ତମେ ଗୋଲ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ତା ବାହାଘର ଖୁବ ଆଡମ୍ବରରେ କରିବି। ଆଉ ଗୌରୀ ଯଦି ସ୍ୱୟଂବରେ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନ କରେ? କଣ ହେଲା? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ଲୋକ ଥାଉ ଥାଉ ଗୌରୀର ପସନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ ମିଳିବେ? ରୂପ ଗୁଣ ପରିବାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ କେତେଟା ଯୋଗ୍ୟବର ଅଛନ୍ତି ଗୌରୀ ପାଇଁ? କଣ ତମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କେଦାର ଗୋଟେ ବଡ ଉପଯୁକ୍ତ ବର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ କାହିଁକି ତମେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛ? ଗୌରୀ କାୟ ଗୁଣ ବାକ୍ୟରେ କେବଳ କେଦାରକୁ ହିଁ ଚାହେଁ। ତାଛଡ଼ା ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବନି। ଯଦି ସେଇଆ ହୁଏ ତାହେଲେ ଗୌରୀ ସାରା ଜୀବନ ଅବିବାହିତ ହୋଇ ରହିବ ପଛେ ମୁଁ ସେ ଶ୍ରୀଧର ସିଂ ପରିବାର ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବିନି। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ତମେ ସାବର ଯାକ, ତମେ ସାବର। ଅଳୁଆ ନଥିବ ଫଳ ବୁଲୁଥିବ ଶୂନ୍ୟରେ ହୋଇବ ଚାଷ। ଆରେ ହଳୁଆ ନଥିବ ଫଳ ବୁଲୁଥିବ ଶୂନ୍ୟରେ ହୋଇବ ଚାଷ। ପୁଅ ମଲେ ବହୁ ବିଧବା ନ ହେବ, ପୁଅ ମଲେ ବହୁ ବିଧବା ନ ହେବ, ଏ କଥା ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ। ଉଲା ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ବାପ ଘର ଯିବେ ଢିଙ୍କିକି ହୋଇବ ଜର। ତୁଲା ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ବାପ ଘର ଯିବେ ଢିଙ୍କିକି ହୋଇବ ଜର। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେଙ୍ଗ ଯେ କଥା ଭିଡୁଥିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେଙ୍ଗ ଯେ କଥା ଭିଡୁଥିବ, ଚାଲୁଣିକି ହର ହର ରେ ତୁମର, ଚାଲୁଣିକି ହର ହର ରେ ତୁମର, ଚାଲୁଣିକି ହର ହର। ତୁ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ନାଥ ଯୋଗୀ। ଦେଶ ଦେଶ ବୋଲି ଗୀତ ଗାଏ। ଯାହା ଚାଉଳ କୋଡ଼ି ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚଳେ। ଗୀତ ଗାଇବା ହେଉଛି ମୋ ବେଉସା। ତୋ ଘର କୋଉଠି? ଆମ ଘର ଦକ୍ଷିଣରେ। ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ନାଟକ ଅଛି। ମୁଁ ସେଠି ନାଟକ କରେ। ହେଲେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଆଜ୍ଞା ସେପଟେ ଗାଁ ଗାଁ ବୋଲି ଗୀତ ଗାଇ ସାରିଲେଣି। ଏବେ ନଈ ସେପଟକୁ ଯାଇ ଗୀତ ଦୀପନ ବୋଲି ବୁଲି ଆସିଲେ କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ସେଇ ଆଶାରେ ଯାଉଛି। ସେ ଝୁଲିରେ କଣ ଆଣିଛୁ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯା। ହେଲେ ସଞ୍ଜ ନହେଲାରୁ ଫେରି ଆସିବୁ, ନହେଲେ ନାଁ ମିଳିବନି। ଆଜ୍ଞା ଆର କୁଳରେ କିଏ ଅଛି? ତମକୁ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ତା ଛଡା ତମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ? ଯଦି କେଦାର ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାହବ। ସେ ବି ମୋ ଭଳି ଦେଖା କରିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବେ। ତମେ ପାଗଳ ହେଲେ
ଛଇତା ପାଟିରେ ଭେଦ ଚତୁର୍ମାସିଆକୁ କରଇ ନନ୍ଦ କହି ନ ପାରିଲେ ଏହାର ଭେଦ ମଣିଷ ବାପୁରେ ଗଧା ଏଇଟା କଣ କୁହ 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 ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେନ ସେଇଟା ବି କହିଲି କଣ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରି ସେଇଟା ମୁଁ ନୂଆ ଶିଖିଛି ହଁ ତମେ ସେଇଟା ଜମା କହିପାରିବନି ମୁଁ କହିଦେବି ତୁ ପଚାରୁନୁ ପଚାରିବି ତ ହଁ କହିଲା ଦେଖିବା ସବୁ ବେଗୁନିଆ ପିତ୍ତଳର ଘଣ୍ଟି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକେ ବାଣ ମାରିଲେ ଲଙ୍କା ଗଲା ଏଇଟା କଣ କୁହ ଏକେ ଦୁଇ କୁହ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଆସିବନି ସାତ ତମେ କିଏ ତମ ଘର କୋଉଠି ମୁଁ ଜଣେ ନାଥ ପୁଅ ଆମ ଘର ଦକ୍ଷିଣରେ ଆମ ଜେମ ଘର ମନ ଭଲ ନାହିଁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇ ଖୁସି କରିପାରିବ ତ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେଲେ ତମକୁ ବହୁତ କଉଡ଼ି ମିଳିବ ହଁ ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନି ତ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଆକାଶରେ ଘୋଟି ଯାଇଛି କଳା ବାଦଲ ଯଦି ମୋ ଗୀତ ଶୁଣି କଳା ମେଘ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ତାହେଲେ ସେଇ ହବ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ କଉଡ଼ି ମୋର କଣ ହବ ଓହୋ ଏତେ କଥା କଣ ବଖାଣୁଛ ମ ଗାଉନ ଶୀଘ୍ର ଗାଅ ଆସ ଗାଅ ଶକ୍ତି ଅଟରି ପୁରୁଷର ନାହିଁ ଶକ୍ତି ବିହୁନେ ହେରି ହତଶିରୀ ସଙ୍ଗତେ ନାହିଁ ମୋର ରମାବର ଶକ୍ତି ବିହୁରେ ଦିଶେ ଅସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମୋହର ଶକ୍ତି ପାଉ ନାହିଁ କେଣୁ ଡାକଇ ଆସିବ ପ୍ରେୟସୀ ମୋର ଆସିବ ପ୍ରେୟସୀ ମୋର ମନରେ କେହି ନ କରିବ ଘୃଣା ବଜାଇବ ନାହିଁ ନିନ୍ଦା ଭାଜଣା ସଭାକୁ ଆସିବ ମୋ ସୁଲକ୍ଷଣା ମୋର ସଙ୍ଗତେ ବଜାଇବ ବୀଣା କରିବ ନୃତ୍ୟ ଗାହୁଣା ବୋଲେ ଯୋଗୀ ପୁଅ ତାର ରୂପ ଦେଖି କେହି ନ ହୋଇବେ ବଣା କେହି ନ ହୋଇବେ ବଣା କେହି ନ ହୋଇବେ ବଣା ଆଚ୍ଛା ନାଥକୁ ତମେ କଣ ତମ ପ୍ରେୟସୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛ ହଁ ଯେ, ତାରି ପାଇଁ ତ ଯୋଗୀ ତା ଗୃହକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦେଶ ଦେଶ ବୁଲି ଗୀତ ଗାଇ କାଳେ ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀ ମୋର ଦେଖା ହେଇଯିବ ତମେ କଣ ତାଙ୍କ ଦେଖା ପାଇନ ହଁ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ କେମିତି କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖା ହେଇଛି ସେ କଥା କହିବାକୁ ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେମା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଘରକୁ ଚାଲ ମୁଁ ଆସୁଛି ନାଥକୁ ଯଦି ତମ ପ୍ରେୟସୀ ସହ ତମର ଦେଖା ହୁଏ ତେବେ ମୋ ତରଫରୁ এই মালাটা দিয়ে দাও ଜେମା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମ ମନ ଭଲ ନାହିଁ এই ଭୁଜପତ୍ରରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି ଏହାକୁ ମନ ଦେଇ ପଢିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦୟାରୁ ତମ ମନ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ରହିବ ଆଉ ତମ ମନସ୍କାମନା ବି ପୂରଣ ହବ ନିଅଛି
ମୁଁ ଆସୁଛି। ମା ଏଠି ଯାଅ, ନହେଲେ ରାଜା ସାନ୍ତେ ଆମକୁ ତାଗିଦ କରିବେ। ଗୌରୀ, ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗୀ ବେଶରେ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ତମକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଆତ୍ମା ନେତ୍ର ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା, ମୋ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଗଲା। ଇତି ତମର ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। अरे हे लोका, अरे देवळटा शोभा कर, अरे सकाळ धूप लागी होता किलो बाल्यानी, अरे तोर आधी एते डेरी कोण କଣ କରିବି ଗୋସେ? ଆଉ କଣ ଆଗ ଅବସ୍ଥା ଅଛି? କାହିଁକି ଆଗରୁ କେତେ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ। ଏକୁଟିଆ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନାଁ ବାଲା ଡେରି କଲା। अच्छा अच्छा फुल आणछुटी ओके दे फुल दे सकाळ धूप परे जाई तो फुल लागी हो ଗୋସେ कोन किछ करिबो ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା, कौन ଏଠି କେଦାରଙ୍କୁ କୋଉଠୁ ପାଇବି? किदार अरे सिद्ध सिंह को बता कहउछी ହଁ अलो आगुरु तो से एई बाटे पाठशाला को जाउछला हेले ए बाहा घर भांगी दिवा दिनो सी आउ जाउ हेलो तू कोन चिंती किलो ମଲା, ମୁଁ ପରା ତାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧକୁ ଯାଇଥିଲି। हां ସେଠି ଯେତେ ଫୁଲ ଲାଗିଥିଲା ସବୁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ କିଣିବିନି କେମିତି ଯେ? ହଉ ବେଲେ ବେଲେ ସିଏ ଆସି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବୁଲାବୁଲି କର ଦେଖେ ଯଦି କାଳେ ଦେଖା ମିଳିଯିବ ମୋର ଭିତରେ ଦେନେ ବହୁତ କାମ ମୁଁ ଆସୁଛି ହଉ ହଉ। ମା ସାନ୍ତାଣୀ କହିଲେ ଯେ ହେଲେ ଏଇ ରାଇଜରେ ମୁଁ କେଦାରଙ୍କୁ କୋଉଠୁ ପାଇବି? ହଉ ଦେଖେ, ଯଦି ଯୋଗ ଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଏ ମାଧବୀ ମାଉସୀ, ବେଲପତ୍ର ରଖିଛ? ତମେ କେଦାରଟି ଶ୍ରୀଧର ସିଂଙ୍କ ପୁଅ? ହଁ। ତମେ ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନ। ମୋ ଘର ନଈ ଆରପାରି, ବୀରବର ସିଂଙ୍କ ଘର ପାଖରେ। କଣ ଆଉ କହିବି ପୁଅ? ତମ ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ତା ଅବସ୍ଥା ବି ସେମିତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତମ ସହ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ଗୌରୀକୁ ନେଇ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ତମେ କଣ ମୋ ସହ କଥା ହେଇଛ? କେମିତି କଥା ହେବି କହୁଛି? ତାକୁ ତ ସୈନ୍ୟମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ତା ପାଖକୁ ଯିବ ଅସମ୍ଭବ। ଥରେ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖା ପାଇନି, ସେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲି। ବୁଝିଲ ପୁଅ, ଗୌରୀ ଘର ଆଉ ମୋ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ। ସେଇ କାନ୍ଥରେ ଛୋଟ ଜଳାଟିଏ ଅଛି। କିଛି ଦରକାର ହେଲେ ମୋ ଘରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଏ। ମାଉସୀ, ତମେ ମୋର କେତେ ଉପକାର କର। କହୁଛନ୍ତି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ମା। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ମୋତେ ଟିକେ ତମ ଘରକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ? ହଉ ହେଲା ହେଲା, ମା ବୋଲି କହିଲଣି ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି, ନହେଲେ ମୋର ଅଧର୍ମ ହବନି। ହଉ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ମାଉସୀ, ମୁଁ ଏଇ ବେଶରେ ଗଲେ ସୈନ୍ୟମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ଦେବେ, ଆରେ ହଁ ଆଉ ଯିବାକୁ ଦେବେନି। ଠିକ କଥା। ମୋତେ ବେଶ ବଦଳାଇ ଯିବାକୁ ହବ। ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ନାଟ ଦଳ ଅଛି, ବେଶ ବଦଳାଇ ଯିବି। ଠିକ କହିଛୁ ପୁଅ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଳୁ ଧୂପ ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି? ଓହୋ
ସକାଳ ଧୂପ ଆଉ ଡେରି କେମିତି ନହବ କହୁ ଆଜି ପା ଏକାଦଶୀ ନା କଣ? ହଁ। ଏକାଦଶୀ ତ? ହଁ। ତାହେଲେ ତ ଦୀପ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ରାତି 9:00 ହବ ହେ? ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ହବ ଆମେ ଆଉ କଣ କରିପାରିବୁ ସେ କଥା ଛାଡ଼ିବ ତୁ ରୋଜଗାର କଥା କଣ ଆଜି କହ ଦେଖ କଣା ନାତି ଦିବାକର ହେ ତମ କଥା କୁହ। ଆରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଶାଗୁଣା ଉଠୁଛି ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ସେ ଦୟା ନଦୀ ଆର ପଟଟା ଲଗା ହେଇଯିବା ପରେ ଆଉ ମୋର ଜାଣେ ଅଧେକ ଜମାନ ସେଇପଟେ ରହିବ ଆଉ ହେଇ ବୀରବର ସିଏ ଆସିଲେ ଭଲ କଉଡ଼ି ଅକ୍ଷର ପିନ୍ଧିଅନ୍ତି ଯେ ହେଲେ ସିଏ ତ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ହଁ ହୋ ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବେ ବୋଲି ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ହଁ ଏଇନା ଯିଏ ଦିଙ୍କର ପରମ ଶତ୍ରୁ ହଁ ସତ୍ୟ ଭଙ୍ଗ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ସତ୍ୟ ଭଙ୍ଗ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ତ ମଙ୍ଗଳ ହବନି କେମିତି ହବ ଦେଖ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ଜାଣିଛ? ଆରେ ସାମ ସତ୍ୟ ଭଙ୍ଗ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ କେମିତି ଭଲ ରହିବେ ସେ ଗୌରୀ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ହେଲେ କେଦାର ବାପ ନା ଭୂତ ଭଳିଆ ଚାରିଆଡେ ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିଛୁ ଆଡେ ଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଛ କଣ ଦକ୍ଷିଣିଆ ଚାକିରି ପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡା କରିବାକୁ ବସେଇ ଦେଇ ଲଣ୍ଡା କରିବେ କି ଘରେ ଗଲେ ପୁଣି ମଙ୍ଗଳ କଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମ ପୁଣି ଅଛି ମନେ ପଇଲା ଘରକୁ ଯାଉଛି ପଥିଟା ଆଣିବା ତମେ ପୁରା ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ପୁରା ତମ ମୁହଁରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଜାଣିଛ ପଢି ଦେଇଛ ତ ପଚିଟା କଣ ଦରକାର କର୍ମଟି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ପେଟ ପେଟ ମରିଦବ ଅಯ್ୟୋ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରା ପ୍ରେତ କର୍ମ କରନ୍ତିନି ଆଉ ତମେ ଆମ ପଇସା ଲୋଭରେ ନିଜ ଜାତି ନଷ୍ଟ କରୁଛ କାଇଁ କରିବିନି କାଇଁ କରିବିନି ଯିଏ କଉଡ଼ି ଦବ ତା କାମ ଯିଏ କଉଡ଼ି ଦବ ତା କାମ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛ କାହାର କିଛି କାମ ହଉ ତମେ ସେ ବୀରବର ସିଂ ଆଉ ଶ୍ରୀଧର ସିଂଙ୍କ ନିର୍ବୋଧ କାମ କରିଥିଲ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଶ୍ଲୋକ ପଢିଥିଲ ତ ଠିକ ଭାବରେ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ପଢି ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ପଢିଥିଲ ତାହେଲେ ଦିନ ତିନିଟା ପରେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା କାହିଁକି ବୁଝିଲୁ ନା ସବୁ ଆରେ ଏମିତି କେହି କା ମୁହଁକୁ ବି ଚାଲୁନ ଆରେ ବସୁଛ ତମେଳକ କଥା ଠିକ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଠିକ ନ ରହିଲେ ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଙ୍ଗିବ ସେଥିରେ ମୋର ଦୋଷ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଶ୍ଲୋକ ଠିକ ଭାବରେ ନ ପଢିଲି ତମେ ଦି ଜଣ ତ ସେଠି ଥିଲ କହିଦେଲ ନାଇଁ କହିଦେଲ ତମେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଆସି ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ମୁହଁ ବୁଲଉଛ ଆସିଲା ବେଳୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଆସିଥିଲ ଏଠି ଘରବାଡି କରିସାରିଲଣି ମହାଚାଲମ ଲୋକ ତମେ ଆଜିଠୁ ତମକୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିବା ମନା କଣ କହୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହ ଏକଦମ ଖାଣ୍ଟି କଥା କହିଛୁ ଅయ్యో ତମେ ବାହାରେ ଯାଇ ପ୍ରେତ କର୍ମ କରିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆସି ହୋମ କରିବ ଭାବିଲେ ଅయ్యో କଣ୍ଠ ମିଶ୍ରେ ତମକୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲାଣି କିଓ ଲିଙ୍ଗରାଜ କୋପ କଲେ କଣ ହବ ତମ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଛ ମୋର ଦୋଷ କଣ ଆଉ ଆମର ଦୋଷ ତାକୁ ଆଉ ଛୁଆଟି ନୀତିରେ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ସତ କଥା କହିଲି ହେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯାହା ତମର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତମର ଦୟା ପ୍ରଭୁ କିଛି ଖାଅ ରାଜା ଥାନ୍ତାନି ତମ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଭୁଲିଗଲେଣି ସାଧୁ କଚେରୀ ନଥାଇ ତମରି ପାଇଁ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ତମେ ଖାଇବା ଛାଡି ଏଠି କାହିଁକି ଚାଲି ଆସିଲ ମୋ ମନ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ କଣ କରିବି ହଉ ଚାଲିଲ ପଣ୍ଡିଟା ଖାଇବ ଆସ
ଜମା ଦେଇ ତାକୁ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବେ। ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଆସି ତାକୁ ବିମୋହିତ କରିବାରୁ ଶ୍ରୀରାଧା ମାନ ଛାଡ଼ିବେ। ତମେ କଣ ଗୌରୀର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ହଁ ଜମା, ମୁଁ ଯଦି ସେତିକି ନ କରିପାରିଲି ତାହେଲେ ମୋ ଗୀତ ନାଚର ମୂଲ୍ୟ କଣ? ଠିକ ଅଛି, ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କର। ମାନ ତେଜି କହୁଥିଲ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱରୀ କାଲିକା ମୁକ୍ତି ବିଦେଶ କରି କହୁଥିଲ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱରୀ କାଲିକା ମୁକ୍ତି ବିଦେଶ କରି ଗୀତ ବିଚାରି ନଦେବୁ କରି କିଏ ବାସରି କରି ଯାଉଥିଲ ରହିବାକୁ ଯିବୁଟି ନ ଜାଣି ଗୀତ ବିଚାରି ନଦେବୁ କରି କିଏ ବାସରି କରି ଯାଉଥିଲ ରହିବାକୁ ଯିବୁଟି ନ ଜାଣି যতন আনিবি ধন নুহ বিমন গেল বাণীরে গো মতে কথা কুহ সুবচন অতি যতন আনিবি ধন নুহ বিমন গেল বাণীরে গো মতে কথা কুহ সুবচন চারি দিন কুল কট করে যাও অতীততে বুঝি চুরিতে গোলকু মতে নিয় সুরতে চারি দিন কুল কট করে যাও অতীততে ମାଉସୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କଥା ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆମ କାନ୍ଥରେ ଯୋଉ ଜଳା ଅଛି ସେଇଠିକି ଆ କଥା ହବ ହେଲା। ପିଲାଟା ପରା ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି, ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଛି, ଘରେ ଯାହା ଥିବ ଦିଟା ଖାଇଦବ ହେଲା। ଚାଲ ଚାଲ
ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପଶ୍ଚିମରେ ଯୋଉଠି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ 144 ବର୍ଷରେ ପାତାଳି ହେଇଥିଲେ। ଆମ ମହାରାଜ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଗଣତିକେଶରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଡାକି ଐତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତମେ ତ ଜାଣିନ? ଶୁଣିଥିଲି ହେଲି ତମର କିଏ ମୋର ସେଠି ଜଣାଶୁଣା ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଛି। ସେ ବହୁତ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେଠିକି ଗଲେ ସେଇଠି ରହି କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲୁନ କାହିଁକି? ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ପଳେଇବା। ପାଗଳ କଣ ନା ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପୁରା ସୈନ୍ୟମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି। ନଈ ପାର ହେଇ ଏକାମ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ମହାନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବା। ସେଠୁ ନା ନେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଯିବା। 3 ଦିନର ବାଟ। ଯାହା କରିବା କଥା ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ମତେ ଏଠି ଗୋଟାଏ ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯୁଗ ପରି ଲାଗୁଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତମକୁ ଜଣେଇବି। ମୁଁ ଏଥର ଯାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ନା ମିଳିବନି। ନା ନା, ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି। ତମେ ଆଜି ଏଇଠି ରହିଯାଅ। ନାଇଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଘରେ କାହାକୁ କିଛି କହିକି ଆସିବି। ଯଦି ନଯିବି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମତେ ବୁଝିବେ। ସବୁ ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ନା ନା, ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି। ମୋ ମନକୁ କାହିଁକି ପାପ ଛୁଁଛି। ଗୌରୀ, ଗୌରୀ, ଏ ଗୌରୀ, ଆରେ ସେତିକି ବେଳୁ ବସି ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଏଇ ମାଲୁଣି ମାଉସୀ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି। ମାଲୁଣି ମାଉସୀ କଣ ଏଇଠି ଅଛି? ହଁ ସାନ୍ତାଣୀ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ଆରେ ତୁ ଗୌରୀ ସାଙ୍ଗରେ କି କଥା ହଉଥିଲୁ କି? ଫୁଲମାଳ ମାଗୁଥିଲେ, ଗୁନ୍ଥି ସାରିଲେଣି। ଏଇ ନିଏ ଜମା। ଗୌରୀ, ଶୀଘ୍ର ଆସେ। ତୋ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ବଣିଆ ଆସିଛି। ତ ଗହଣା ମାପ ନବ। ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଆ। ମାଲୁଣି ମାଉସୀ, ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ମୋ ଜନ୍ମଦିନ। ସେଦିନ ବହୁତ ଫୁଲ ଦରକାର। ଯେମିତି ହେଲେ ଦବ। ହଉ ହଉ। ବୁଝିଲ ପୁଅ, ଏ କଥା ସେ ତମକୁ କହିଲା। ବୁଧବାର ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବ। ଚାଲ, ମୁଁ ତମକୁ ଖାତା ବନେଇ ଛାଡ଼ିବି। ଚାଲ। ଜୁଆରେ ହଜୁର। ତମର ଡେରି କଣ? କେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି? କଣ କରିବୁ ହଜୁର? ଇଏ ନଦୀ ପାଖରେ ଯୋଉ ସୈନ୍ୟମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ସହଜରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି? ହଜାର ପ୍ରକାର ଜେରା କରୁ। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ର ଦେଖିଲା ପରେ ବି ଜେରା ନ କରି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ହଉ ଶୁଣ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ ମୋ କନ୍ୟାର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିସାରିଛି। ହଜୁର ବାକି ରହିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ। ହଜୁର ଯଦାତି ମହାରାଜ କାଣ୍ଡକୁବ୍ଜରୁ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଏଠାରେ ଗ୍ରାମ ବସାଇ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ କନ୍ୟାର ଜନ୍ମଦିନରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ନୁହେଁ, ମୋ ତରଫରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ବାବଦରେ ତମର ଯାହା ତାହା ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ଦାୟିତ୍ୱ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସୁ ଆଜ୍ଞା, ଯାଇକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଇକି ଆସିବୁ। ମୁଁ ବି ପାଞ୍ଜିଟା ନେଇକିରି ଆସିଛି ସାଙ୍ଗେ। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ କୁଆରୁ ଯିବା ଆଗ? ଆଗ ଦକ୍ଷିଣ ସାଇଡ୍ କରିବ। ଦକ୍ଷିଣ ସାଇଡ୍ ହଁ, ଯିବା। ଦକ୍ଷିଣ ଚାଲ ସାଇଡ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଚାଲ। ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା। ଦକ୍ଷିଣ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ହଁ ପୋତି ଦେବାର କର। ଦେଖ ଓହୋ ହେଲା ଆଉ
तोरी निश्वास भरलानी आउ कोणी एवढं बंद करदबा नाही 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 तोरा सारी दवा पळया हो पुढे उत्तर आडकू हो चल काम सारी दवा हो चल समस्त पंडित ब्राह्मण मानक मोर प्रणाम आज मोर कन्यार जन्मदिन आज शुभ अवसर में आपण मैंने समस्ते आशीर्वाद करने मोर ओम स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तु न्यायेन मार्गेण मह्यं महीषाः ओ ब्रह्मणश्च स्वस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले सम्पत्तिर्जन्म पृथिवी सस्यशालिनी देहायां देवहितो आज जमानकर जन्मदिन आमे नृत्य गीत परिवेशन करियो जदि आपन आज्ञा है ताहले आमे नृत्य गीत परिवेशन करियो परिवेशन कर आज जमानकर जन्मदिन हमर अनेक अनेक शुभकामना ଗହୀର ବିଲରେ ବର ଶ୍ରୀ ଚମ୍ପାନାଥଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ମନ ଯୋଡୁଅଛି ବେନି କର ପଦମାନ ଦେବୁ କହି ନ ଆସିବ ଠାରେ ହେଉଥିବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦୟାମୟୀ ମହାମାୟୀ ধরা চারি জাতি কোহরে খবর ধরা চারি জাতি কোহর ধরা
ଆସୁଛ ଭାଇ ଜୁହାର ସାର୍ ର ମୋ ତ ସେ କଥା ଅଛି ଓକେ ସତ କହ ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବି ବାପା ତୋ ଚକ୍କ ତୋ ଦେ ଘରକୁ ନେଇ ଭିତରକୁ ଯା ଆମା ଭିତରକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ ତୁ କେଦାର କମ କେତେ ଆମ ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ତୁ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସୁଛୁ ଆଜି ଗୌର ଜନ୍ମଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଶ୍ରୀଧର ସିଂ ଏବେ ମୋର ଶତ୍ରୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଶତ୍ରୁ ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବିନି ମୁଁ ଗୌରୀ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି ଅସମ୍ଭବ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଗୌରୀ ସହିତ ତୋର ବିବାହ ହେଇପାରିବନି ମୁଁ ଗୌରୀର ବିବାହ ଅନ୍ୟତ୍ର କରିବି ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଏମିତି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି ହେଲେ ଆଜି ମୋର କନ୍ୟାର ଜନ୍ମଦିନ ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଯା ଚାଲ ଯାଠୁ ଆଉ ଭୋର ସୁଦ୍ଧା ଏଠିକି ଆସିବୁନି ଆପଣ ଆମକୁ ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ଥରେ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରତି ଦୟା କରନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇଯାଅ ଆମ ପ୍ରତି ଦୟା କରନ୍ତୁ ରାଧାସାନ୍ତି କେଦାର ଏକବାର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ସାନ୍ତେ ଆରେ ଏତେ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା କାହିଁକି ଆଉ ତୁମେ ବସିଲେ କଣ କହୁଛି ସାନ୍ତେ ଗୌରୀର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ବୀରବର ସିଂ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ଦେଲେ ଆମକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଆଉ କେଦାରକୁ ଅପମାନ ଦେଲେ ମୁଁ ସେଠୁ ଲୁଚି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ କେଦାର ଏକାମ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆରେ ତାକୁ ଅଟକେଇଲୁ କାହିଁକି କହୁଛି ସାଙ୍ଗେ ଯେତେ ଡାକିଲି ଜମା ଶୁଣିଲାନି ବୀରବର ସିଂର ଏତେ ସାହସ ମୋ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିବ ବୋଲି କହିଲା ତା ବଂଶ ନିର୍ମୂଳ କରିଦେବେ କଣ ଭାବୁଛି ସେ ନିଜକୁ ନାଇଁ ପ୍ରଥମେ କେଦାର ଜୀବନ ବିପଦରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ଶାନ୍ତେ ଠିକ ଅଛି ତୁ ମୋ ସହିତ ଯା ସେ ଯୁଆଡେ ଯାଇଛି ମତେ ସେ ବାଟ ଦେଖେଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଦେ ସେମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ଯିବେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆସୁଛି ଯା ଶାନ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଶାନ୍ତେ ଶୁଣ କୋଉଠି କର ମୋ ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ରକ୍ଷା କର କଣ ହେଇଛି କାହିଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛ କୋଉଠି ଆଉ ଘରେ ନାହିଁ ଦେଖ ତା ପିଛରେ ବି ପତ୍ର କି ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛି କଣ ଲେଖିଛି ସେଥିରେ? ବାପା ମୋର ପ୍ରଣାମ ନେବେ ମୁଁ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଉଛି ମତେ ଆଉ ଖୋଜିବେ ମାନେ ସେ କେଦାର ପାଖକୁ ଯାଇଛି ପ୍ରହରୀ ଆଜ୍ଞା ମହିମା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହ ସେମାନେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଏକାଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମହିମା ସିଂହବତେ ତମେ ଆଦ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ମୁଁ ତମ ଗୁରିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆଣିବି ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ସେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିଂ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ହେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ତମେ ହିଁ ତ ଆମ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଗୌରୀକୁ ରକ୍ଷା କର ସେଦିନ ଥିଲା କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଆକାଶ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ଘର ଲୁଚି ଲୁଚି ବୋହି ଆସି ନଦୀ ଘାଟରେ ନାଳ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଅଥଚ ନଦୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ ନାଉ ଯାଏ ନାହିଁ ନାଉରିଆକୁ ଡାକିଲେ ସବୁ ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଯିବ ଗୌରୀ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନାଁରେ ବସି ନିଜ ହଲ ମାରି ଏକାମ୍ର କାରଣରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏକାମ୍ର କାରଣ ହିଂସ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଗୌରୀ କେଦାରକୁ ଡାକି ଡାକି ଏକାମ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା କେଦାର
ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଠି କୋଉଠି ଥାନ୍ତା। ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ଆମ ଡାକ କଣ ତାକୁ ଶୁଭୁନି? ନାଉରିଆ ଗୁରୁମାଛି କହିଲା ପାଣିରେ ଆହୁଲା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ତ କେହି ଜଣେ ଝିଅ ନା ନେଇ ମଝି ନଈରେ ହେଲାଣି। ଯଦି ଗୌରୀ ଆସିଲା ତମେ ଗଲା କୁଆଡେ? ମରିବା ସେ ବୋଧେ ଆମକୁ ଦେଖି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଚାଲିଗଲେ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବେ ଖୋଜିବା। ଚାଲ। ଆଜ୍ଞା। ଗୌରୀ! 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 ଗୌରୀ!
যদি শরীর আত্মচারী হই তাহলে এই শরীর রক্ষী লাভ কর তবে অপেক্ষা করো বলে খুব শীঘ্র তোমার বুঝাচ্ছি তবে অপেক্ষা করো
ମୋ ସାମାନ୍ୟ ଅନ୍ଧ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ତୁମ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିବ। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ପାପୀକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ତମେ ତା ନହେଲେ ପିତଳାକୁ ନେଇଗଲ ପ୍ରଭୁ। ଏସବୁ କଣ ଘଟିଗଲା ପ୍ରଭୁ? ଗୋଟାଏ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ମୁଁ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଲି, 2 ଜଣ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେତୁ ଏଠି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବୀରବର ସିଂ ଆଉ ଶ୍ରୀଧର ସିଂ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଏଠାରେ କୋଉ ନାହାନ୍ତି ମହାରାଜ। ନାହାନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଓ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଖାଇ ଆସିଥିଲି, ଶେଷରେ ସେଇ ନିର୍ଭବ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ସତ ହେଲା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ହିଂସା ସବୁ କିଛିର ସମାଧାନ ନୁହଁ। ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ନିଜ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି କର। ମାତ୍ର ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କେହି ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅବତାର। ମାନବ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏ ସମାଜରୁ ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଘୃଣା ଓ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ଏଠି ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଥିବ କେବଳ ପ୍ରେମ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଉ କ୍ଷମା ମାଗି ଲାଭ କଣ? ସବୁ ତ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାହା ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଥିଲି, ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଘଟିଗଲା। ଏଇ ସେ ସ୍ଥାନ, ଏଇଠି ନିର୍ମାଣ ହେବ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ତା ଭିତରେ ପୂଜା ପାଇବେ କେଦାର ଗୌରୀ। ଏହା ହେବ ଏକ ପ୍ରେମର ମନ୍ଦିର। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସିବେ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଘୃଣା ଆଉ ହିଂସା ଭୁଲି ପ୍ରେମର ଜୟଗାନ କରିବେ। ଏହା ହିଁ ହେବ ଏ ମନ୍ଦିରର ବାର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେ କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଗ୍ଲାନି ଓ ଅହଙ୍କାର ଦୂର ହେବ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଆଖ୍ୟାୟିକାରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅବତାର। ସେମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ମଣିଷ ମନରୁ ହିଂସା, ଘୃଣା, ଦ୍ୱେଷ, ଅହଙ୍କାର ଦୂର କରି ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ଏହି ମନ୍ଦିର କେବଳ ପ୍ରେମର ଜୟଗାନ କରିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ କଳାକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଯାଉଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା, ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ବିଜୟ ଜେନା, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟି, ଶିବଶଙ୍କର ନାୟକ, ସତୀଶ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ସୌମିତ୍ର ପାତ୍ର, ସନ୍ଧ୍ୟା, ଭାରତ ଭୂଷଣ ପଣ୍ଡା, କୁମାରାଣୀ ଦାସ, ଅନିଦୀପା ମଲ୍ଲିକ, ଶ୍ଵେତପଦ୍ମା, ସୁଭାଶିଷ, ଶୀତଲ
प्रशांत बारी, प्रद्युम्न कुमार बेहरा, सत्यरंजन राउत, विश्वनाथ भक्ती, प्रशांत काही प्रसन्न बोलले. पार्थवीर भुया, दामोदर नायक, गणेश महाराणा, प्रभास चंद्र राव, मनमोहन शर्मा. धन्यवाद. ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଭଳି ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥାଉ. ନମସ୍କାର.